الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله محمد رسول الله. مرحبا بك يا فرط عينك يا رسول الله. حي على السلام حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيع. الحمد لله رب العالمين، لا ند له ولا ضد له ولا كفو له. نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونسأله التوبة وعفوه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا التي تقربنا إلى نار جهنم لا ختام له. ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ومزكيا ومعلم الكتاب الذي في ليلة القدر أنزله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه المحبين له. أيها الناس من عباد الله سبحانه، اتقوا الله العظيم عز وجل وأطيعوه وأطيعوا رسوله. أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله، فلا تعبدوا إلا إياه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أي هم عاملون بما أمره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما أوجبه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، أي ذقتم ألفته ورحمته. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يا من تريدون هدايته، يا إخواني من ذكار الله خالق السماوات والأرض وحفظهما لا يؤوده. قال النبي صلى الله عليه وسلم ورفع درجته: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فإذا تكون الجنة مثواه. وقال أيضا: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن عمله ماذا عمل فيه، أو كما قاله. يا أيها المجتمعون الكرام، طاعة لمن فرض علينا شريعته. هذا زمان فشا فيه الفتنة التي أصابت المسلمين، حيث خاصة من يريد المشي في سبيل الله جل جلاله، حيث لا يقدر المسلم على التمييز بين ما شرعه الله علينا وبين ما منعه، وكذلك بين البدعة السيئة وبين الذي يرضي الله ويرضي رسوله. هذا وسواس يسببونه الإخوان هذا وسواس يسببونه إخوان الخناس المنافقون المفتنون بين الناس، كما في سورة الناس أورده: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس والله لعنه، نتيجة لتصغيرهم لشأن الرسول وأهل بيت له وأوليائه، من عزم الأحزاب وحده
أماني الله وإياكم من شر الوسواس الخناس شدد الله تعذيبه وطول حياتنا في حب الله وحب من يحبه وحب رسوله وصحبه أهل البيت بحرمة حبهم رزقنا شفاعته وجعلنا من العامل الفائزين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنها ذلك لمن خشي ربه. وقال أعز من قائل عليم لا يحيط من علمه إلا بما شاءه إن الله تعالى يقول وهو أصدق القائلين صدق وعده ونصر عبده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையவனுமாய் அல்லாஹ்வுடைய திருநாமத்தால் ஆரம்பம் செய்கிறேன். கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களுடைய உயிரோடு பிறந்த உத்தம உறவினர்கள் உன்னத சஹாபாக்கள் சாலிஹீன்கள் நல்லடியார்கள் உங்கள் மீதும் என் மீதும் சலாமும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இந்த ஜும்மாவுக்கு வருகை இருந்திருக்கக்கூடிய சீதேவிகளே, அல்லாஹு தாலாவுடைய ஏவல்களை ஏற்று அவனுடைய விளக்கல்களை தவிர்த்து எவ்விதம் அவனை பயந்து வாழ்க்கையை நடத்த வேண்டுமோ தக்வாவுடன் அவ்வுடன் பயந்து வாழ்க்கை நடத்தும்படி உங்களுக்கும் எனக்கும் நான் வசியத்து செய்து கொள்கிறேன். கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மக்காவிலே இருந்து மதீனத்துக்கு ஹிஜ்ரத் போவதற்கு முன்பதாகவே அந்த மக்கத்து குறைஷிகளிடத்திலிருந்து பாதுகாப்பு பெறுவதற்காக சில பேரை நஜ்ஜாஷி இமாம் அவர்களிடத்திலே நஜ்ஜாஷி ராஜா இடத்திலே அபஷ் தேசத்திற்கு அனுப்பி வைத்திருந்தார்கள். சிலரை மதீனாவுக்கு அனுப்பி வைத்திருந்தார்கள். அவர்களெல்லாம் அங்கு சென்று இஸ்லாத்தை பரப்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த மதீனத்திலே கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை கண்ணால் காணாமலேயே நம்மை உங்களையும் என்னையும் போல நபி அவர்களை பார்க்காமலேயே ஈமான் கொண்டவர்கள் போது இருந்தார்கள். பிற்பாடு ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை வந்து சேர்ந்த பிறகு அவர்களும் சஹாபாக்களுடைய அந்தஸ்தை பெற்றுவிட்டார்கள். இப்படியாக மக்கத்திலேயும் இருந்து போன முஹாஜிர்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடியவர்களும் மதீனத்திலே இவர்களுக்கு உதவி செய்த அன்சார்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடியவர்களும் அங்கே நிறைந்திருந்தாலும் நபிநாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஜும்மாவுடைய தொழுகையை கடமையாக்கவில்லை. மதீனாவாசியாக ஒரு 40வது நபர் மதீனாவாசி வந்த பொழுதுதான் ஜும்மாவை அவர்கள் அங்கே கடமையாக ஆக்குகிறார்கள். அதுவரைக்கும் மக்களுடைய எண்ணிக்கை 40ஐ விட அதிகமாக இருந்த பொழுதும் அங்கே ஜும்மாவை கடமையாக்கவில்லை. அதனால் தான் ஷாஃபி மذஹபிலே 40 பேர் உள்ளூர்காரர்கள் இருந்தால்தான் ஜும்மா கடமையாகும் என்கிற சட்டத்தை நாம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம். இப்படி ஷாஃபி மذஹப் சட்டம் அப்படி இருக்கிறது. ஹனஃபி இமாம் அவருடைய சட்டம் என்றால் துஹர் கடமையாவதற்கு எத்தனை பேர் இருக்கிறார்களோ அத்தனை பேர் இருந்தால் ஜும்மா கடமையாகிவிடும் என்று சொல்கிறார்கள். 2 பேர் 3 பேர் இருந்தாலும் அது ஜும்மா கடமையாகி விடுகிறது. இப்படி ஷாஃபி மذஹப் என்றும் ஹனஃபி மذஹப் என்றும் மாலிகி மذஹப் என்றும் ஹம்பலி மذஹப் என்றெல்லாம் ஒவ்வொரு இமாம்களும் குர்ஆனிலே இருந்தும் ஹதீஸிலே இருந்தும் சட்டங்களை எடுத்து அவர்கள் சொல்லுகின்ற பொழுது கருத்து வித்தியாசம் நமக்கு தெரிவதாக தெரிகிறது. உண்மையிலே அது கருத்து வித்தியாசம் இல்லை. ஒருத்தர் தொழுகும் பொழுது சமி அல்லாஹு லிமன் ஹமீதிலே கையை உயர்த்த வேண்டும் என்கிறார், ஒருத்தர் உயர்த்த தேவையில்லை என்கிறார். ஒரு அல்ஹம்து சூரத்தை பிஸ்மியுடன் ஓத வேண்டும் என்கிறார், ஒருவர் ஓத வேண்டியது இல்லை என்கிறார். இப்படியெல்லாம் இமாம்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லுகின்ற பொழுது சில பேருக்கு இந்த காலத்திலே சந்தேகம் ஏற்பட்டு விடுகிறது. மதுஹபுகள் எல்லாம் சரிதானா, தேவையா, பின்பற்ற வேண்டுமா என்ற சந்தேகங்கள் எல்லாம் ஏற்பட்டு விடுகிறது. ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய காலத்திலே மதுஹபுகள் இருந்ததா என்றால் இருந்தது. ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மதுஹபை பின்பற்றினார்களா? ஆம், பின்பற்றினார்கள். அந்த மதுஹபுக்கு பேரு மில்லத் இப்ராஹிம் என்ற மதுஹபை அவர்கள் பின்பற்றினார்கள். நுபுவத்துக்கு முந்தியும் பின்பற்றினார்கள், நுபுவத்துக்கு பிறகும் அவர்கள் மில்லத் இப்ராஹிமை பின்பற்றினார்கள். இஸ்லாம் என்ற பெயரை கூட ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தரவில்லை. அந்த மில்லத் இப்ராஹிமுடைய பெயரை தான் நமக்கு இஸ்லாத்தை தந்தார். இஸ்லாமிய பெயர் வல்லதி சம்மாக்கும் முஸ்லிமீன். அல்லாஹ் குர்ஆனில் சொல்கிறான், இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் தான் அந்த பெயரை தந்தார்கள். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வருவதற்கு முன்பே இந்த மில்லத் இப்ராஹிமிலே நகம் வெட்டுவது, குளிப்பது, ஹஜ் செய்வது, சயி செய்வது, தல்பியா ஓதுவது, கல்யாணம் முடிப்பது, கல்யாணத்திற்கு ஹுதுபா செய்வது, அதற்கு மஹர் கொடுப்பது, அதற்கு ஒரு வழி இருப்பது, இப்படியெல்லாம் எத்தனையோ சுன்னத்துகள் கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பிறப்பதற்கு முன்பிருந்தும் அந்த மில்லத் இப்ராஹிமிலே இருந்ததைத்தான் இன்றைக்கு இஸ்லாத்திலே கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த மதுஹபை நமக்கு தந்திருக்கிறார்கள். கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், உங்கள் வணக்கத்தின் இறுதியாக நீங்கள் வித்ரை ஆக்கிக் கொள்ளுங்கள் என்று சொன்ன பொழுது உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்றால், இஷாவை தொழுத பிறகு, சுன்னத்துகளை தொழுத பிறகு வித்ர் தொழாமல் வீட்டுக்கு போய் விடுவார்கள். ஏனென்றால் தஹஜ்ஜத் என்று ஒரு வணக்கம் இருக்கிறது அல்லவா, அதுதான் கடைசி வணக்கம். அதற்கு பிறகுதான் வித்ரை தொழுவேன் என்று சொல்லி இரவிலே தூங்கி எழுந்த பிறகு தஹஜ்ஜத்தை தொழுதுவிட்டு அதற்கு அப்புறம் தான் அவர்கள் வித்ரை தொழுவார்கள்.
ஆனால் அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு தஆலா அவ்வாறு இல்லாமல் இஷாவுடைய தொழுகைக்கு பிறகு சுன்னத்தெல்லாம் தொழுதுவிட்டு வித்ரை தொழுதுவிட்டு படுக்க சென்று விடுவார்கள். பிறகு எழுந்து தஹஜ்ஜத்தை தொழுவார்கள். இதை பற்றி கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவரிடத்திலே தெரிவிக்கப்பட்ட பொழுது அவர்கள் இரண்டையும் சரி கண்டார்கள். உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு நாம் இறந்து விட மாட்டோம் என்று நம்பிக்கை இருக்கிறது, அதனால் அவர்கள் அப்படி செய்கிறார்கள். அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு இதுதான் இந்த நிமிடத்திலே இதுதான் கடைசி வணக்கம், இதற்கு பிறகு உயிரோடு இருப்போமோ இல்லையோ என்று தெரியாது என்று தக்வாவின் அடிப்படையில் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் என்று சொல்லி இரண்டையுமே அவர்கள் சரிப்படுத்தினார்கள், சரி கண்டார்கள். இன்றைக்கு நாம் அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு அவருடைய மதுஹபைத்தான் பின்பற்றிக் கொண்டிருக்கிறோம். அது அபூபக்கர் சித்திக் அவருடைய மதுஹப், இது உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அவருடைய மதுஹப். பனு குரைதா என்று ஒரு ஊர் இருந்தது. அது மதீனாவிலே இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒட்டகத்திலோ ஒரு கழுதையிலோ ஒரு கோவேறு கழுதையிலோ ஒரு குதிரையிலோ செல்வோமையானால் ஒரு 4-5 மணி நேரம் பயணம் செய்தால் தான் அந்த இடத்தை சென்று அடைய முடியும். அப்படி ஒரு தூரத்திலே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊருடைய பெயர் பனு குரைதா. அந்த ஊரில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய யகூதி கூட்டத்தாருடைய பெயரும் பனு குரைதா. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த ஆயிஷா நாயகி அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் இந்த ஹதீஸை. கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கந்தக் யுத்தம், அகழ் போர், அந்த ட்ரென்ச் வார் என்று சொல்கிறார்கள், அந்த கந்தக் யுத்தம் முடிந்த பிறகு வீட்டுக்கு வந்து தங்களுடைய ஆயுதத்தை கீழே வைத்துவிட்டு ஒது செய்கிறார்கள், அல்லது முகத்தை கழுவுகிறார்கள். அங்கே ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் ஹாதிராகி விட்டார்கள். இது ஆயிஷா நாயகி அவருடைய ரிவாயத். ஆயிஷா நாயகி அவருடைய ரிவாயத். அவலாத்த சிலஹ யா ரசூலல்லாஹ், நீங்கள் ஆயுதங்களை கீழே வைத்து விட்டீர்களா? வல்லாஹி லம் நலஹு, நாங்கள் இன்னும் ஆயுதத்தை கீழே வைக்கல, நாங்கள் தான் மலக்குமார்கள், நாங்கள் இன்னும் கீழே வைக்கல. இன்னொரு ரிவாயத்தில் வல்லாஹி லம் தலஅல் மலாயிகத்து அப்படியே வருது. இன்னொரு ரிவாயத்தில் மலக்குமார்கள் எல்லாம் இன்னும் இந்த ஆயுதத்தை கீழே வைக்கவில்லை. உடனே ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு புரிந்துவிட்டது யுத்தம் இன்னும் முடிவடையவில்லை என்று. இலா ஐன என்று கேட்டார்கள். கேட்டதுமே ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் பெயரை சொல்லாமல் பனு குரைதா பகுதி இருக்கக்கூடிய பகுதியை நோக்கி விரலை காட்டினார்கள். உடனே ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எல்லாம் வாங்க சொல்லி எல்லாரையும் அழைத்து எல்லாரும் பனு குரைதாவுக்கு சண்டையிட போங்கள் என்று சொல்லி அவர்களை அனுப்பி வைக்கும் பொழுது சொன்னார்கள், நீங்கள் லோஹர் முடிஞ்சு லோஹருடைய யுத்த நேரத்தில் தான் இது நடக்குது. நீங்கள் இங்கே இருந்து போகும்போது அங்கே போய் பனு குரைதாவுக்கு சேர்றதுக்கு இடையில அசருடைய வக்து வந்துவிடும். ஏன்னா 4 மணி நேர பயணம் என்று சொன்னேன். அப்ப சொல்கிறார் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், லா யுஸல்லியன்ன அஹதுக்கும் அல் அஸ்ர, உங்களில் யாரும் அசரை தொழ வேண்டாம் இல்லா பி பனி குரைதா, பனி குரைதாவுக்கு போய்த்தான் நீங்கள் தொழ வேண்டும் என்று கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அங்கே உத்தரவிடுகிறார்கள். ஆனால் சஹாபாக்கள் என்ன செய்தார்கள் தெரியுமா? அந்த பயணப்பட்டு இங்கே போய் கொண்டிருக்கிற பொழுது அசருடைய வக்து வந்து விடுகிறது. உடனே கொஞ்சம் பேர் தங்களுடைய வாகனங்களிலே இருந்து இறங்கி அசரை தொழுகையை முடித்துக் கொண்டு அதன் பிறகுதான் அந்த வாகனத்தில் ஏறி பனு குரைதாவுக்கு போகிறார்கள். சில பேர் நிற்காமலே ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நீங்கள் நிற்பதற்காக தொழுவதற்காக நீங்கள் நிறுத்த வேண்டாம், நேராக போயிருங்கன்னு உத்தரவிட்டிருக்கிறார்கள் அல்லவா, அதற்காக அவர்கள் நேராக அங்கே சென்று விட்டார்கள். கடைசியில் இவர்களும் வந்து அங்கே சேர்ந்தார்கள், அவர்களும் வந்து சேர்ந்தார்கள். பனு குரைதாவை முற்றுகையிடப்பட்டு அவர்களுக்கு அழிவு ஏற்பட்டது. இந்த இரண்டை பற்றியும் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடத்திலே சொன்ன பொழுது அவர்கள் இரண்டையும் சரி கண்டார்கள். அவர்கள் தான் சொன்னார்கள் யாருமே தொழுவாதீங்க போங்க என்றால் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தொழ வேண்டாம் என்று சொல்வார்களா? அந்த அளவுக்கு தொழுகையை விட இது முக்கியமானது என்கிற முக்கியத்துவத்தை குறிப்பதற்காகத்தான் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்பதை உணர்ந்து விட்ட சஹாபாக்கள் தொழுதும் விட்டு அதன் முக்கியத்துவத்தை கருதி அவர்கள் படைக்கும் போனார்கள். இது ஒரு மதுஹபு, அது ஒரு மதுஹபு. இப்படி ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் காலத்திலே இருந்து இன்று வரைக்கும் மதுஹபுகள் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன. ஆனால் பேரு தான் அதுக்கு கொடுக்கல. பிற்பாடு வந்தவர்கள் ஷாஃபி இமாமாகட்டும், மாலிகி இமாமாகட்டும், ஹனஃபி இமாமாகட்டும், ஹம்பலி இமாமாகட்டும், யாரும் தாங்கள் கண்டுபிடித்த குர்ஆன் ஹதீஸிலே இருந்து தாங்கள் எடுத்த சட்டத்திட்டங்களுக்கு தங்களுடைய பெயரை அவர்கள் வைத்துக் கொள்ளவில்லை. மக்கள் தான் இது ஷாஃபி மதஹப், ஹனஃபி மதஹப் என்று மக்கள் தான் பெயர் சூட்டினார்களே தவிர அவர்கள் தங்களுக்கு தாங்களே பெயர் சூட்டவில்லை. அது ரசூலுல்லாஹ்வுடைய வழக்கமும் இல்லை. இஸ்லாம் என்ற பெயரை அவர்கள் சூட்டவில்லை, அவருடைய முன்னோர் தான் சூட்டினார். இன்றைக்கு பாருங்க, அந்த கட்சி இந்த கட்சி, அந்த கழகம் இந்த முன்னேற்ற கழகம் இந்த இது என்று நாங்கள் சார்ந்திருக்கக்கூடியவர்களுக்கெல்லாம் பெயரை வைத்துக் கொண்டு இதுதான் சுன்னத்து என்று, இதுதான் நபி வழி என்று, இதுதான் இபாதத்து என்று நாங்கள் தப்பாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ரசூலுல்லாஹ் அப்படி பெயரை வைக்கல. தங்களுடைய சார்ந்திருக்கக்கூடிய எதற்கும் அவர்கள் தான் பெயரை வைக்கல. அடுத்தவர்கள் தான் அந்த பெயரை வித்தியாசப்படுத்தி காட்டுவதற்காகத்தான் வைத்தார்கள். இப்படி ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் காலத்தில் இருந்த மதுஹப் இருந்தது, இப்படியும் இருந்தது. இப்படி மனிதர்களுக்கு நபிமான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அல்லாத சாதாரண மனிதர்களுக்கு இப்படி மதுஹப்களை உண்டாக்குவதும் அவைகளை எல்லாம் பரப்புவதும் அதை எடுத்து சொல்லுவதும் உரிமை இருக்கிறதா என்பதை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். அப்படி செய்வதற்கு அவர்களுக்கு உரிமை இருக்கிறதா? அப்படியானால் 4 மதுஹப் இருக்கிறது. இந்த 4 மதுஹபில் எது சொர்க்கத்திற்கு போகும் என்ற சந்தேகம் வருகிறது.
ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எல்லாவற்றையும் சரி கண்டிருக்கக்கூடிய காரணத்தினாலே அந்த ஹதீஸிலே இருந்தும் சுன்னத்திலே இருந்தும் குர்ஆனிலே இருந்தும் எடுக்கப்படக்கூடிய சட்டங்களின் அடிப்படையிலே இரண்டு விதமான கருத்துக்கள் வருமானால் அந்த இரண்டு விதமான கருத்துக்களை பின்பற்றுபவர்களும் கட்டாயம் சொர்க்கத்திற்கு தான் செல்வார்கள் என்பதில் சந்தேகமில்லை. இப்படி செய்வதற்கு அதிகாரத்தை கொடுத்தது யார் என்பதை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். நான் முதலிலே சொன்னேன், மக்காவிலே இருந்து மதீனத்துக்கு ஹிஜ்ரத் அனுப்பி வைத்திருந்தார்கள் சஹாபிகளை. அவர்கள் எல்லாம் அங்கே சென்று மார்க்கத்தை பரப்பிக் கொண்டிருந்தார்கள் என்பதை பற்றி எல்லாம் சொல்லி காட்டினேன். அப்பே மஸ்ஜிதுல் குவா என்று சொல்லப்படக்கூடிய பள்ளியை தான் முதலாக கட்டப்படுகிறது. அதில் ஒரே நேரத்திலே 40 பேருக்கு மேல் சொல்லக்கூடிய வசதி அப்பொழுது இருக்கவில்லை. அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாம் அதிகமாகி எல்லைகள் எல்லாம் பரவலாக பிறகுதான் மதீனத்து நபவி மஸ்ஜிது நபவியிலே மதீனாவிலே மஸ்ஜிது நபவி என்ற பள்ளி கட்டப்படுகிறது. அது ஹிஜ்ரி 2வது ஆண்டுக்கு பிறகு. ஹிஜ்ரி 2 வரைக்கும் ஒரே ஒரு பள்ளிவாசல் தான் இருந்தது. அது மஸ்ஜிதுல் குபா மட்டும்தான் இருந்தது. இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நேரத்திலே சஹாபாக்கள் எல்லாம் மதீனாவுடைய முஸ்லீம்கள் எண்ணிக்கை பறந்து விரிவாகி கொண்டே போகிறது. காசர் என்று சொல்வார்கள், அப்படியே அதிகரித்துக் கொண்டே போகிறது. அவர்களை எல்லாம் தொழுகைக்கு அழைப்பது ஒரு முறை வேண்டும் என்று சஹாபாக்கள் எண்ண தொடங்கினார்கள். முந்தியெல்லாம் என்ன செய்வார்கள் என்றால் ஒருத்தருக்கு அஸ்ஸலாத்துல் ஜாமியா என்று சத்தம் கொடுத்துக் கொள்வார்கள். அது அங்கே அடுத்த பக்கத்தில் இருக்கிற தள்ளி இருக்கக்கூடியவர் அவர் அந்த சத்தத்தை அங்கிருந்து கத்துவார். அதை கேட்கக்கூடியவர் இன்னும் தூரத்தில் இருக்கக்கூடியவர் அங்கே இருந்து சத்தம் போடுவார். இப்படித்தான் ஜமாஅத்துக்கு அழைக்கக்கூடிய முறை இருந்தது. இன்றைக்கும் அந்த வழக்கத்தை தராவிஹ் தொழுகையின் போது நாங்கள் வைத்திருக்கிறோம். ஸலாத்துல் ஜாமியா ரஹ்மக்குமுல்லாஹ் என்று சொல்லித்தான் தராவிஹ் தொழுகைக்கு, அதுக்கு இகாமத்து தனியாக இல்லை என்பதனால் இப்படி சொல்லித்தான் தராவிஹ் தொழுகைக்கு அழைக்கிறார்கள். இந்த சுன்னத்து இன்றும் இருக்கிறது. இப்படி இருந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது மதீனாவுடைய எல்லை விரிவடைந்து மக்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகரித்து இஸ்லாத்திலே நிறைய பேர் வந்து விட்டார்கள். தூரம் தொலைவுகளிலே இருப்பவர்களை எல்லாம் தொழுகையிட வக்துக்கு அழைப்பதற்கு சிரமமாக இருக்கிறது என்பதற்காக ஒரு முறையை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று சஹாபாக்களும் எண்ணினார்கள். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள். என்ன செய்யலாம் என்று ஆலோசித்த பொழுது ஒரு சஹாபி சொல்கிறார், யா ரசூலல்லாஹ், நாங்கள் ஒரு உயரமான இடத்திலே இருந்து ஒரு தீயை ஏற்றி வைப்போம், நெருப்பை கொளுத்தி வைப்போம், அதை பார்த்துவிட்டு எல்லாரும் தொழுவதற்கு வக்து வந்து விட்டது என்பதற்காக வந்து விடுவார்கள் என்று சொன்னார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அந்த கருத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. ஏன் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை? அது நெருப்பை வணங்கக்கூடிய மஜூசிகளுடைய வணக்கத்திற்கு இணையாக ஆகிவிடக் கூடாது என்பதற்காக அதை மறுத்தார்கள், வேண்டாம் என்று சொன்னார்கள். அப்புறம் இன்னொரு சஹாபி அவர்கள் சொல்கிறார்கள், யா ரசூலல்லாஹ், நாங்கள் மணி அடித்தால் அந்த மணியினுடைய சத்தத்தை கேட்டு அவர்கள் எல்லாம் வருவார்களே என்று சொன்ன பொழுது அதையும் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டார்கள். ஏனென்றால் மணி அடிப்பது கோவிலுக்கு கூப்பிடுவது கிறிஸ்தவர்களுடைய வழக்கம், அந்த வணக்கத்திற்கு சமமாக இது ஆகிவிடக்கூடாது என்பதற்காக அதையும் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டார்கள். மூன்றாவது ஒரு மனிதர் சொன்னார், யார சூழலாம், நாங்கள் கொம்பு ஊதுவோம். கொம்பு என்று சொன்னால் அந்த காலத்தில் ஊதுகிறார்கள், அதே போல மாட்டு கொம்பு போன்ற கொம்புகளை எடுத்தவர்கள் ஊதுவார்கள். அதிலிருந்து ஊதாங்குழல் சத்தம் வரும், குழாய் மாதிரி. அதில் இந்த ஹாரன் அடிக்கிறார்கள் அல்லவா இன்றைக்கு பஸ்ஸில் ஹாரில், அதுபோல ஒரு ஹாரன் முறையை நாங்கள் அடிப்போம், ஊதாங்குழலை வைத்து ஊதுவோம் என்று சொல்லி அவர்கள் ஒரு கருத்தை சொன்ன பொழுது அதையும் கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டார்கள். காரணம், மஜூசிகளுடைய வழக்கத்துக்கு இது இருப்பதை போல இது யூதர்களுடைய வணக்கத்துக்கு சமமாக இருக்கிறது கொம்பு ஊதுவது, அதனால் அதுவும் வேண்டாம் என்று தடுத்து விட்டார்கள். நாலாவதாக ஒருத்தர் சொன்னார், யார சொல்லலாம், நாங்கள் கொடியை ஏற்றி வைக்கலாம், அந்த கொடியை பார்த்துவிட்டு எல்லாரும் தொழுவதற்கு வருவார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அதையும் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டார்கள். ஆனால் அதற்கு காரணம் என்னவென்றால், கொடியை ஏற்றுவது எந்த ஒரு மரக்கத்துக்கும் இணையானது, அதை போன்றது என்று என்பதற்காக அல்ல. மகரிபு நேரத்திலே கொடியை ஏற்றி வைத்தால் அது இருட்டிலே கொடி யாருக்கு தெரியும்? இஷாவுடைய நேரத்தில் ஏற்றப்படக்கூடிய கொடி வக்து வந்து விட்டது என்று இருட்டிலே யாருக்கு தெரியும்? இன்றைய போல விளக்குகள் இல்லாத காலம் அது சுபுகில் ஏற்றப்படக்கூடிய கொடியை காண்பதற்கு முடியாது. அதனாலே இந்த கொடி ஏற்றி வைப்பதனால் பிரயோஜனம் இல்லை என்பதற்காகத்தான் அவர்கள் சொன்னார்கள். ஆனால் கொடியை நம்முடைய படைகளில் பட்டாளங்கள் எல்லாம், இஸ்லாமிய படைகள் எல்லாம் கொடிகளை கையிலே கொடுத்து அனுப்பப்பட்டு அதெல்லாம் சரித்திரத்திலே பார்க்கிறோம். அதனால கொடியேற்றுவது சுன்னத்தான வணக்கத்தான். இன்றைக்கும் தர்காக்களிலே எல்லாம் கொடியேற்றுகிறார்கள். அப்படி கொடியேற்றுவது 100% சுன்னத்தான இபாதத்தான அல்லாஹ் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களால் தடுக்கப்படாத வணக்கம் தான். அதற்காக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த முடிவு ஏற்படவில்லை. பாங்குக்கு எப்படி அவர்கள் தொழுகைக்கு எப்படி அழைப்பது என்ற முடிவு எட்டாத காரணத்தினாலே அவர்கள் கவலையாக அன்று போய்விட்டார்கள். சஹாபாக்கள் எல்லாம் கலைந்து போய்விட்டார்கள். மறுநாள் சுபஹ் தொழுகை நடக்குது. சுபஹ் தொழுகை முடிந்த பிறகு ஒரு சஹாபி வருகிறார்கள். ஜுபைர் ரலியல்லாஹு தஆலா அவருடைய சகோதரர்கள் அப்துல்லா என்ற சஹாபி அவர்கள் சொல்கிறார்கள், யா ரசூலல்லாஹ், ஹாரிஸ் அவர்கள் சொல்கிறார்கள், யா ரசூலல்லாஹ், நான் ஒரு கனவு கண்டேன். என்ன கனவு கண்டீர்கள்? நான் ஒரு கனவிலே ஒரு மனிதர்
கையிலே ஒரு மணியை வைத்து அடித்துக் கொண்டு போகிறார். நான் அவரை பார்த்து, யா அப்துல்லா, அல்லாஹ்வின் அடியாரே, இந்த மணியை நீங்கள் எனக்கு தருவீர்களா என்று கேட்டேன். அவர் அந்த கனவிலே என்னிடத்தில் கேட்கிறார், இந்த மணியை தந்தால் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் என்று என்னிடத்தில் கேட்டார். நான் அல்லாஹ்வுடைய பாதையிலே தொழுவதற்காக இந்த மணியை அடித்து தொழுகைக்காக நான் அழைப்பேன் என்று சொன்னேன். அந்த மனிதர் சொன்னார், இதை விடவும் உங்களுக்கு ஒரு சிறந்த முறையை நான் சொல்லித் தரட்டுமா என்று கேட்டார். சொல்லுங்கள் என்று சொன்னேன். இப்படி சொல்லித் தந்தார் என்று சொல்லி இன்றைக்கு நாம் பாங்கு சொல்லக்கூடிய அல்லாஹ் அக்பர், அல்லாஹ் அக்பர், அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் கடைசி வரைக்கும் உள்ளது 14 கலிமாக்களையும் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள். இதை காதாலே கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்திலே உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களுடைய வீட்டு உள்ள வாசல்லே இவர்கள் பேசிக் கொண்டிருப்பது அவருடைய காதிலே விழுகிறது. உடனே உடுப்பை எடுத்து மாற்றிக்கொண்டு அவர்களும் வெளியே ஓடி வந்து விட்டார்கள். வந்து சொன்னார்கள், யா ரசூலல்லாஹ், நானும் அப்படி ஒரு கனவு கண்டேன் என்று சொன்னார்கள். நீங்கள் என்ன கனவு கண்டீர்கள் என்று சொன்ன பொழுது, உயரமான ஒரு இடத்திலே இருந்து ஒரு மலக்கு ஒருவர் இப்படி பாங்கு சொல்வதை, இதே வார்த்தைகளை பாங்கு சொல்வதாக நான் கனவு கண்டேன் என்று சொன்னார்கள். உடனே ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எப்பொழுது கண்டீர்கள் என்று கேட்டார்கள். அவர்கள் சொன்னார்கள், நான் கண்டு 20 நாள் ஆகிவிட்டது என்று சொன்னார்கள். 20 நாளைக்கு முன்னாலே நீங்கள் கனவு கண்டுட்டு ஏன் சொல்லல? மாமனஅக, எது உங்களை தடுத்தது? ஏன் நீங்க 20 நாளுக்கு முன்னாலே வந்து சொல்லலை என்று சொல்லுவார். யார சொல்லல? நான் தான் ஒவ்வொரு விடயங்களையும் இங்கே சொல்கிறேன். நான் சொல்லுகின்ற விடயங்களை அல்லாஹ் தஆலா அவ்வப்போது குர்ஆனுடைய ஆயத்தாக இறக்கி வைத்து விடுகிறான். இப்படி 16 விஷயங்கள் உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் சொன்ன விஷயங்கள் குர்ஆனிலே பிற்பாடு ஆயத்தாக இறக்கப்பட்டிருக்கிறது. சரித்திரம் நீங்கள் தெரிந்தவர்கள். பெண்களுடைய ஹிஜாப் விஷயத்திலாகட்டும், காபிர்களை அடக்காமல் தூக்கி வீசிவிட்டு போவதிலாகட்டும், இப்படி அவர்கள் நீங்கள் அந்த அல்லாஹ்வுடைய பாதையில் இல்லாமல் குஃப்ரிலே மரணித்தவர்கள் நீங்கள் நிற்க வேண்டாம் என்றெல்லாம் ஆயத்து வருகிறது. இதெல்லாம் உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் வாயிலே இருந்து முதலிலே வந்துவிட்டு பிறகுதான் அவைகள் எல்லாம் ஆயத்தாக வந்தது. அதனால எனக்கு வெட்கமாக இருந்தது. ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ஒவ்வொரு விடயத்தையும் நானே முன்பதாக சொல்வதற்கு எனக்கு வெட்கமாக இருந்ததனால் நான் சொல்லவில்லை என்று சொன்னார்கள். கண்மணி ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், அல்லாஹ் தஆலா உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அவருடைய வாயிலே நாவிலே இருந்து பேசுகிறான் என்று சொன்னார்கள். இங்கே நாம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம், பாங்கு வந்த முறையை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்காக அல்ல. இந்த பாங்கு இன்றைக்கு வக்ஃப் செய்யப்பட்ட எல்லா பள்ளிகளிலும் கட்டாயம் சொல்லப்பட வேண்டிய ஒரு முறையாக கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இதை ஆக்கி வைத்து விட்டார்கள். இந்த பாங்கு அல்லாஹ் தந்ததா? இல்லை. ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தந்ததா? இல்லை. அஷரத்துல் முபஷ்ஷராக்கள் முன்மொழிந்ததா? உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு இரண்டாவதா தான் சொல்றாங்க. அதுவும் இல்லை. ஒரு சாதாரண அந்தஸ்திலே இருக்கக்கூடிய ஒரு சஹாபி தான் இந்த பாங்கு சொல்லக்கூடிய முறையை சொல்கிறார். அதை ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஏற்றுக்கொண்டு சொன்னார்கள், நீங்கள் இந்த பாங்கு ஓதக்கூடிய முறையை பிலால் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுங்கள். ஃபைன்னஹும் அஹ்ஸனு ஸௌதா, அவருக்கு தான் அழகான குரல் இருக்கிறது, நீங்கள் அவருக்கு இதை கற்றுக் கொடுங்கள் என்று சொன்னார்கள். அவர்கள் அரபி அல்ல, ஹபஷ் நாட்டைச் சேர்ந்த ஒரு கருப்பு அரபி நீக்ரோ. அவர்களுக்கு உச்சரிப்பும் தெரியாது. அஷ்ஹது என்று சொல்வது கூட அவர்களுக்கு இயலாது. அஸ்ஹது என்று ஷீனை சீனா சொல்வார்கள். சஹாபாக்கள் எல்லாம் கூட ரசூலுல்லாஹ் இடத்திலே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க, அவர்கள் சரியா உச்சரிக்க மாட்டேங்கிறார்கள் என்று ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள். பிலால் அவர்களுடைய ஷீன் அல்லாஹ்விடத்திலே ஷீனாக ஒலிக்கிறது, அதனால பிரச்சனை இல்லை என்று சொல்லிவிட்டார்கள். இப்படி இந்த பாங்கு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தங்களுடைய ஹயாத்திலே நாம் அறிந்து ஹதீதுகளிலே ஒருபோதும் சொன்னதில்லை. தொழுகைக்கு அழைப்பதற்காக ஒருபோதும் அவர்கள் பாங்கு சொன்னதில்லை. ஹசன் ரலியல்லாஹு தஆலா குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது, பிறந்த பொழுது காதிலே பாங்கு சொல்லி இருக்கிறார்கள், அது செய்திருக்கிறார்கள். அந்த குழந்தைக்கு ஹய்யா அலா ஸலா, நீங்கள் தொழுகைக்கு வாருங்கள் என்றால் அந்த குழந்தை வருமா? வருவதற்கு அந்த சக்திக்கு கேட்குமா? முதல்ல புரியுமா? அப்ப இப்படியெல்லாம் பேசுவது அந்த ரூஹுக்குத்தான் இந்த வசியத்தை தவிர அந்த உடலுக்கு இல்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொண்டால், ஈசால் சவாபு செய்கிறது மௌத்தானவர்களுக்கு ஓதுவது போய் சேருமாண்டா விளங்குமாண்டா விளங்கும். அந்த இருக்கிறது காது கேட்காத இந்த குழந்தை பிறந்த உடனே காது கேட்காது. அது காது கேட்பதற்கு எப்போ நீங்க பார்த்திருப்பீர்கள், சில வாரங்கள் கழித்துத்தான் அந்த குழந்தை சத்தத்தை எடுத்துவிடும். எப்பொழுது காதிலே சத்தம் விழுகிறதோ அப்பொழுதுதான் அந்த சத்தத்தை குழந்தை திருப்பி பேசுவதற்கு முயற்சி செய்கிறது. செவிடர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள், ஊமைகளாக இருக்கக்கூடியவர்கள் பெரும்பாலும் செவிடர்களாகவும் இருப்பார்கள். யாரெல்லாம் குழந்தையிலேயே செவிடர்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லாம் பிறவியிலே ஊமையாகவும் இருப்பார்கள். காரணம் என்றால் சத்தம் அவர்கள் காதிலே விழாததினாலே அதை திருப்பி சொல்லக்கூடிய முயற்சி அந்த குழந்தை எடுப்பதில்லை. அதனாலே செவிடாக இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் ஊமையாக போய்விடுகிறார்கள். இப்படி குழந்தைக்கு விளங்காத ஒரு விஷயத்தை ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பாங்காக சொல்லியிருக்கிறார்கள். தொழுக வான்கள் என்று குழந்தையை கூப்பிட்டிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால், அப்போ ரூஹுக்குத்தான் இதெல்லாம் என்பதை புரிந்து கொண்டால் பல விஷயங்களை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். இப்ப இந்த பாங்கு சொல்லக்கூடிய முறையை ஏற்படுத்தியவர்கள் யார்? சஹாபாக்கள் தான் ஏற்படுத்தினார்கள். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இதை ஒப்புக்கொண்டார்கள்.
இதே போல இன்னும் ஒரு சம்பவம், கண்மணி ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை தொழுகைக்காக அழைப்பதற்காக பிலால் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் ஏற்படுத்தப்பட்ட முஅத்தின் அல்லவா, அவர்கள் அஷ்ஹது அல்லா இலாஹா இல்லல்லாஹ் என்று சொல்லிவிட்டு அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அவர்கள் வழக்கத்தை கையாண்டார்கள். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒரு தூணிலே சாய்ந்து உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பார்கள், இன்னொரு தூணிலே அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் சாய்ந்து உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பார்கள். என்னுடைய பாட்டனார் அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களும் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் ஒரு இடத்திலே ஒன்றாக இருக்கும் பொழுதுதான் இந்த பாங்கு சொல்லக்கூடியது அநேகமாக நேரம் நடந்திருக்கிறது. அப்பொழுது பிலால் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்றால், தன்னுடைய கையை நீட்டி ஷஹாதத் கலிமா சொல்கின்ற அந்த விரலை நீட்டி ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பார்த்து அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது ரசூலுல்லாஹ்வை நோக்கி விரலை நீட்டுவார்கள். இதுவும் நடக்கும். இந்த அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் என்று சொல்லுகிற பொழுது என்னுடைய பாட்டனார் அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு தஆலா என்ன செய்வார்கள் என்றால், கர்ரத் ஐனி பிக யா ரசூலல்லாஹ், உங்களால் என்னுடைய கண்கள் குளிர்ச்சி அடைந்து விட்டன என்று அந்த இடத்திலேயே சொல்லிவிட்டு தங்களுடைய கை நகங்கள் இரண்டையும் முகந்து கொண்டு கண்ணிலே தடவிக் கொள்வார்கள். இதுவும் நடக்கும். இந்த ரெண்டு வேளையும் சாதாரணமாக நடக்கும். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், அபூபக்கரே, நீங்கள் செய்கின்றதை போல யாரேனும் செய்வார்கள் என்று சொன்னால் கியாமத் நாளையிலே வரிசையிலே நான் அவரை தேடி சென்று பிடித்து சுவர்க்கத்திற்கு அழைத்து செல்வேன் என்று சொன்னதா ஸலாத்துல் மஸ்ஊதி பாகம் 2 பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ரெண்டு விஷயமும் நடக்கும். இப்படி ஒரு நாள் சுபுஹுக்கு பிலால் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் பாங்கு சொல்லுகின்ற நேரத்திலே ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு தூக்கம் மிகைத்து விட்டது. அவர்கள் இந்த ரவுதா அவர்களுடைய வீட்டிலே இருந்து வெளியே வரவில்லை. அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் என்று சொல்லி கையை நீட்டுகிறார்கள், ரசூலுல்லாஹ் இல்லை. இரண்டாவது தடவை அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் என்று சொன்னார்கள், அப்போதும் ரசூலுல்லாஹ் அவர்கள் அங்கே இல்லை. இப்பொழுது என்ன சொன்னார்கள், ஹய்யா அலஸ் ஸலாஹ், ரசூலுல்லாஹ் அவர்கள் இருக்கிறார்களா என்று பார்ப்பதற்காக ஹய்யா அலஸ் ஸலாஹ் என்று சொல்லும் பொழுது வலது பக்கம் தலையை திருப்பி பார்த்தார்கள். அதைத்தான் நம்ம இன்னைக்கு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இது ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நமக்கு படித்து தந்தால் இல்லை. அந்த சஹாபி தான் ஹய்யா அலஸ் ஸலாஹ், ரசூல் வலது பக்கத்தில் இருக்கிறார்களா என்று பார்ப்பதற்காக வலது பக்கம் பார்த்தார்கள், ரசூலுல்லாஹ்வை காணோம். ஹய்யா அல் ஃபலாஹ், இடது பக்கம் இருக்கிறார்களா என்று இடது பக்கம் தலையை திருப்பி பார்த்தார்கள், அங்கேயும் அவர்களை காணோம். இப்போ அவர்களுக்கு பயம் வந்து விட்டது. ரசூல் ஸல்லல்லாஹு தூங்கி கொண்டிருக்கிறார்களே, தொழுகையுடைய பாங்கு சொல்லி முடிக்கப் போகிறோம், ஜமாத் வருவார்களா இல்லையா என்ற பயம் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டு விட்டது. அதனாலே அவர்கள் சொன்னார்கள், தங்களுடைய கையில இருந்து ஒரு சொந்த சரக்கை எடுத்து விட்டார்கள், அவருடைய சொந்த படு. என்ன சொன்னார்கள், அஸ்ஸலாத்து கைரும் மினன் நௌம் என்று சொன்னார்கள். தூக்கத்தை விட தொழுகை மேலானது என்று சொன்னார்கள். இந்த 14 கலிமாக்களிலே அஸ்ஸலாத்து கைரும் மினன் நௌம் என்பதை எந்த மலக்கும் சொல்லித்தரவில்லை, எந்த உமர் ரலியல்லாஹு தஆலாவும் சொல்லித்தரவில்லை, எந்த சஹாபியும் சொல்லித்தரவில்லை, இந்த ரசூலும் சொல்லித்தரவில்லை. ஒரு சாதாரண அடிமை, உச்சரிக்க முடியாத, பாங்கு ஒழுங்கா சொல்ல முடியாத ஒரு சாதாரண சஹாபி, அஷரத்துல் முபஷ்ஷராவும் இல்லை, அவர்கள் தான் சொந்தமாக இந்த வார்த்தையை சொன்னார்கள். அஸ்ஸலாத்து கைருல் மினல் நௌம் 2 தடவை சொன்ன ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உள்ளே வந்து விட்டார். வந்தவுடன் சொன்னார், இது பித்அத் தானே, கண்மணி நாயம் சொல்லித்தராத ஒரு விஷயத்தை ஒரு மனிதர் செய்கிறார் என்றால் அது பித்அத் இல்லையா? இப்படித்தான் நமக்கு இன்றைய காலகட்டத்திலே பிரச்சாரங்கள் செய்யப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன. நாயம் காலத்திலே செய்யாத செய்யப்படாத விஷயங்கள் எல்லாம் பித்அத்துகள் என்று இன்றைய காலத்திலே பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன. அப்ப இது எவ்வளவு பெரிய பித்அத்? ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லித் தராத ஒன்றை பாங்கிலேயே, அதுவும் மதீனத்துல் நபவியிலேயே ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய வீட்டின் முன்பதாகவே ஒரு மனிதர் பித்அத்தை செய்கிறார் என்று சொன்னால் எப்படி சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம்? ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் உடனே வீட்டிலிருந்து வெளியே வந்து சொன்னார்கள், இந்த பித்அத்துக்கு 3 நல்ல சர்டிபிகேட் கொடுத்தார். சதக்த, பிலால் அவர்களே, நீங்கள் உண்மையைத்தான் சொன்னீர்கள், தொழுகை தூக்கத்தை விட தொழுகை மேலானதுதான். நீங்கள் நன்மையை செய்தீர்கள். யாரெல்லாம் தூங்கிக் கொண்டிருப்பார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் இந்த விஷயம் கேள்விப்பட்ட உடனே அவர்கள் இதை தொடர்ந்து செய்வார்கள். கியாமத் நாள் வரைக்கும் இதை எல்லாரும் ஓதி வருவார்கள். மனித சமுதாயத்திற்கே நீங்கள் நன்மையை செய்து விட்டீர்கள். பரர்த்த, நீங்கள் நன்மையை செய்து விட்டீர்கள். உண்மையைத்தான் நீங்கள் சொன்னீர்கள் என்று கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தான் அந்த பாங்கனுடைய கலிமாவுக்கு நமக்கு பதிலையும் சொல்லி தந்தாங்க. இன்றைக்கு நாம ஓதுறோம், பாங்கு சொல்லுவார்கள் என்றால் இமாம் முஅத்தின் என்ன சொல்லுகிறார்கள், கூலு மிஸ்லமா யகூல், அவர் சொல்றதை போல திருப்பி சொல்லுங்கள் என்று சொன்ன ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய சொல்லை அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் என்று சொல்லும் பொழுது அவர்களும் அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் என்று சொல்லிட்டு சும்மா இருக்க வேண்டியதுதானே? ஏன் அவர்கள் கர்ரத் ஐனி பிக யா ரசூலுல்லாஹ் என்று சொன்னார்கள்? புதிதாக ஒரு வாசகத்தை ஏன் சொன்னார்கள்? லா ஹவ்ல வலா குவத இல்லா பில்லாஹ் என்பதே வாசகங்களை எல்லாம் சஹாபாக்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் பாங்கினுடைய பதிலாக. இப்படி பெரியோர்களுக்கும் கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் காலத்திலே இருந்தே நபிகள் அல்லாதவர்கள் மார்க்கத்தை சொல்லித் தருவதற்கு அருகதை உடையவர்கள் என்பதை காட்டுவதற்காகத்தான் அல்லாஹ் தஆலா இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை நடத்தி காட்டியிருக்கிறான்.
இதை காரணமாக வைத்து நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பீர்கள். அந்த காலத்திலே ஒரே ஒரு ஜும்மாவுக்கு ஒரு பாங்கு சொல்லக்கூடிய முறைதான் இருந்தது. இன்றைய ஜும்மாவிலே 2 பாங்கு சொன்னார்கள். ஆரம்பத்தில் ஒரு பாங்கு 12:08 நினைக்கிறேன், 12:06 12:08 சொன்னார்கள். அதன் பிறகு இப்போ மிம்பரில் ஏறுகின்ற பொழுது ஒரு ஜும்மாவுக்கு பாங்கு சொன்னார்கள். இது ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லி தந்தது இல்லை. இது கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நமக்கு படித்து தரவில்லை. குர்ஆனிலேயோ இது வேற எதிலேயோ இல்ஹாமிலேயோ அல்லது ஹதீஸ் குதுஸிலேயோ அல்லாஹ் தஆலாவும் நமக்கு சொல்லி தந்ததில்லை. இதை செய்தது யார்? உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு தான் இதனை செய்தார்கள். ஏன் செய்தார்கள்? முதலாக பாங்கு சொல்கின்ற முறையை கொண்டு வந்ததே யார்? உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் தானே முதலே கனவு கண்டு சொன்னார்கள். இரண்டாவதாக சொன்னாலும் கனவிலே முதலாக கண்டவர் அவர்கள் தானே. அவர்களுக்கு பாங்குனுடைய கலிமாக்களை மக்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும் சக்தி இருக்கிறது என்றால் அல்லாஹ் தஆலா அவரை அதற்கு தேர்ந்தெடுக்கிறான் என்றால் அந்த வேலையை அவர்கள் செய்யாமல் விட்டுவிட்டதனாலே இன்னொருத்தரை அல்லாஹ் தஆலா தேர்ந்தெடுத்தான் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு இரண்டாவது பாங்கை ஏற்படுத்துவதற்கு திறமை இல்லையா, சக்தி இல்லையா, அனுமதி இல்லையா? இந்த முதல் பாங்கு சொல்லப்பட்டவுடன் அல்லாஹ் தஆலா சூரத்துல் ஜும்மா பிறகு இறங்குகிறது. அந்த ஜும்மாவிலே அல்லாஹ் தஆலா சொல்கிறான், யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனூ இதா நூதிய லிஸ்ஸலாத்தி மின் யௌமில் ஜும்ஆ ஃபஸ்அவு இலா திக்ரில்லாஹ். ஜும்மாவுக்காக நீங்கள் பாங்கு சொல்லி அழைக்கப்பட்டால் தொழுவ போங்க, வியாபாரத்தை என விட்டுருங்க, அதுதான் உங்களுக்கு சிறந்தது என்று ஜும்மாவுக்காக தொழுகைக்கு அழைக்கப்படுவதிலே பாங்கு அல்லாஹ்வுடைய விருப்பம் என்பதையும் அங்கே அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆன்ல போட்டு காட்டினான். ஒரு மனிதர்கள் உண்டாக்கிய ஒரு பாங்கை அல்லாஹ் தஆலா ஆயத்தாகவே சூரத்தாகவே அந்த பேரே ஜும்மா தான், அதுக்கு பேரை கொண்டு வந்து இறக்கி வைத்து விட்டான். அதிலே சொல்லுகிறார் ஃபஸ்அவு இலா திக்ரில்லாஹ். பாங்கு சொல்லிவிட்டா வியாபாரத்தை விட்டுருங்க, வதருல் பை', வியாபாரத்தை விட்டுவிடுங்கள் என்று அல்லாஹ் தஆலா சொல்கிறான். இதை உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் சிந்தித்து பார்க்கிறார்கள். தப்தீருல் குர்ஆன் தானே, உலில் அல்பாபுக்கு அதில் எத்தனை ஆயத்துகள் இருக்கிறது, அடையாளங்கள் இருக்கிறது. அதனால இந்த ஆயத்தை அவர்கள் சிந்தித்து பார்க்கிறார்கள். அவர்களுக்கு ஒரு விஷயம் புரிகிறது. வியாபாரிகளை எல்லாம் வியாபாரத்தை மூட செய்ய வேண்டும் என்றால் பள்ளிவாசலிலே பாங்கு சொன்னால் காணாது. மார்க்கெட்டு பகுதியிலே தொழுகின்றவர்கள் வியாபாரங்கள் நடத்தக்கூடிய அந்த மார்க்கெட்டு பகுதியிலே இந்த பாங்க சொல்லணும் அப்படின்னு அவர்கள் உடனே முடிவு செய்தார்கள். முதல் பாங்க பள்ளியிலே சொன்னார்கள், இந்த இரண்டாவது பாங்கை மார்க்கெட்டு பள்ளியிலே சொல்லுவதற்கு அவர்கள் ஏற்பாடு செய்தார்கள். அதாவது முதல் பாங்க மார்க்கெட்டு பள்ளியிலே சொன்னார்கள், இரண்டாவது பாங்க பள்ளியிலே சொல்வதற்கு ஏற்பாடு செய்தார்கள். அப்படி மார்க்கெட்டு பள்ளியிலே சொன்ன உடனே எல்லாருக்கும் பாங்க சத்தம் கீழே காதல விடும். இப்ப இருக்கிற மாதிரி மைக் இல்ல, தெருவுக்கு தெரு பள்ளிவாசல் இருக்கிறது போல இப்ப இல்ல. மதீனா பூராவுக்கும் ஒரு பள்ளி தான் இருந்தது, பின்னால 2 பள்ளி வந்தது, 2 பள்ளி தான் இருந்தது. இப்படிப்பட்ட காலகட்டத்திலே மார்க்கெட்டு பகுதியிலே வியாபாரம் பண்ணக்கூடிய அந்த இடத்திலே இவர்கள் இந்த பாங்கு சொல்ற முறையை ஏற்படுத்தினார்கள். அப்படி இருக்கக்கூடியவர்கள் கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் காலத்திலே இருந்த சாதாரண சஹாபாக்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு மார்க்கத்தை கற்றுத் தருவதற்கு அனுப்பி வைக்கிறார் அல்லாஹ் தஆலா. கியாமத் நாள் வரைக்கும் சிலைகளை அனுப்பி வைக்க மாட்டானா? அவுலியாக்களை அனுப்பி வைத்து மார்க்கத்தை நமக்கு சொல்லித்தர மாட்டானா? ஷேகுமார்களை அனுப்பி வைத்து தரீக்காக்கள் மூலமாக மார்க்கத்தை சொல்லித்தர மாட்டானா? இதெல்லாம் அல்லாஹ் தஆலாவால் செய்து முடிக்க முடியும் என்பதை காட்டுவதற்காகத்தான் கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் காலத்திலேயே அவர்கள் கற்றுத்தராத பல விடயங்களை அல்லாஹ் தஆலா நமக்கு மார்க்கமாக ஆக்கி தந்திருக்கிறான் என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم الذي كرمه ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم حيث نتدين بهما فإن الدين له وآمركم وإياي بما أمركم الله به من طاعته فأطيعوه وأنهاكم وإياي عما نهاكم الله عنه من معصيته فلا تعصوه وارجوا لي ولكم ما عند الله من ثوابه فاسألوه واستغفر الله العليم لي ولكم وعن جميع المسلمين والمؤمنين أجمعين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وحده وإنه تعالى جواد كريم لا أجود منه وإنه ملك بر رؤوف رحيم لا شريك له ورب حليم رحيم لا أغنى عنه. الحمد لله العزيز الغفار أحمده حمد التقي المبرار وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين البار صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه المصطفين الأخيار. أما بعد يا إخواني
الحاضرين الملك الله الجبار ملك الجبار اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الأبرار وتوبوا إليه توبة نصوحة من جميع الأوزار فإن الموت باب وكلكم داخله فليت شعري في أي الدار وادخروا له بالصالحات والخروج من المظالم والأمكار وامتثلوا لما أمركم الله في محكم الأذكار بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وثلثكم فيها مهيا للتذكار تعظيما لأمره وفرضا عليكم في الإعلان والإصرار وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما في الآصال والأبقار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه صلاة تحفظنا بها من عافات الدارين والغار وارض عن الخلفاء خصوصا عن صاحبه في الغار سيدنا الصديق أبي بكر العتيق سيد الأحرار وعن سيدنا المؤمنين سيدنا عمر الفاروق قاتل الفجار وعن ذي النورين جامع القرآن وعثمان شهيد يوم الدار وعن المرتضى أسد الله زوج البتول سيدنا علي الكرار وعن سعد وسعيد وطلحة وزبير وعامر وعبد الرحمن الأشداء على الكفار وعن عميه سيدنا حمزة وسيدنا العباس صاحبي الفخار وعن السبطين السيدين الشهيدين الحسن والحسين سيدي شبان دار القرار وعن أمهما بدعة الرسول فاطمة الزهراء ست ذوات الأظفار وعن أزواجه أمهات المؤمنين وبناته وذراره أهل الافتخار وعن بقية الأصحاب المهاجرين والأنصار وتابعيهم من المشايخ والأئمة الكبار والعلماء والعرباء والأولياء والأنوار وارض عنا معهم يا أرحم الرحمن الضعفاء والصغار اللهم اغفر وارحم الخلفاء الولاة والماضين وأهل الوقار اللهم إنا نتوسل إليك ببركاتهم وعدالاتهم أن تدفع عنا الغلاء والبلاء والطاعن والطاعون والوباء والحمى وجميع الآفات والأخطار وأصلح الرعاة والرعايا وسلككم بالعدل والشفقة والانتصار اللهم اغفر لنا ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واسترنا وإياهم من النوائب والأشرار اللهم اكتب الأمن والأمان والسلامة في النفوس والأديان والأهل والأموال لنا أينما كنا في القرى والأمصار والمسافرين للحج أو الجهاد أو الطلب العلمي أو التجارة في البراري أو البحار اللهم انصر سلطان الهدي والزمان البار يا قاهر الفجار ويا مخزي الكفار ويا ناصر الإسلام والمسلمين على أهل النار نسألك ونتضرع إليك أن تغلبنا على أعدائك الكفرة والبغاة ذوي الإنكار وحسن خواتمنا وخاتمه بالإيمان والابتشار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار من كل عمل يقربنا إلى النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله الجليل الجبار يذكركم واشكروه ويزدكم ويهديكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأقوى وأكبر. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم رحمنا ورحمكم الله. உங்களுடைய சஃபுகளிலே நெருக்கி நேராக அழகாக நின்று கொடுங்க. அல்லாஹ் தஆலா உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் ரஹ்மத் செய்வானாக. சவ்வு வஅ்ததிலு சஃபுகளை அழகாக்கிக் கொள்ளுங்கள். அல்லாஹு அக்பர். بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله ثاء نهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف سطحت وإلى الأرض وإلى الجبال كيف أفلا ينظرون إلى الإبل خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهنا سبحان الله دائما قائما. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الحمد لله على كل حال. كبر الله تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله 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 الله. أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بحمدك وبركاته واسيلا. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رافع لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واعلم أنه أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. واعف عنا يا كريم يا رحيم يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ارض عنهما وارفع درجتهما وادخلهما الجنة الفردوس بغير حساب. بحق سيد الأبرار أفضل الأنبياء المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بحق صفته الكريم وإمام العظيم وطيب العظيم رضي الله تعالى عنهم. بحق سائر أنبيائك وأوليائك في مشارق الأرض ومغاربها رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اكتب لكل واحد منا براءة من النار وأمانا من العذاب وخلاصا من الحساب وجوازا على الصراط ونصيبا من الجنة ونجاة من النار وعفوا من اللوزار يا غفور يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك والحمد لله رب العالمين. سيدنا محمد وآله استغفر الله العليم الذي لا إله إلا هو الذي لا إله إلا هو استغفر الله العليم الذي لا إله إلا هو. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد ومجاهد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد ومجاهد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد ومجاهد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد إلهي لست للفردوس
سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين